So, dear students, can you see the blackboard here? Yes, sir. Yes, sir. So, I think there are now 11 and 12 students connected with us. I request all of you, please turn on your camera, everyone. Each and everyone, you are requested to turn on your camera. Onik Shaha, Mota Singh. Everyone, turn on your camera. Fahim Abrar. Rishin Devnath, turn on your camera. Rajit, turn on camera. Everyone, you are requested to turn on your camera. Nakib, 615, 632, 405, 404, 429. Everyone, you are requested to turn on your camera and mute yourself. So 528 is present. Okay, now, dear students, last class we have discussed here how to find the area of different diagrams like triangle, quadrilaterals, and identify their names. So inshallah, today we will discuss here how to find the gradient or the slope of a straight line. So slope means the line, the angle, the line which create the angle with the positive direction of the x-axis. Let me clear first what is the actually slope. Slope means if we think here, like this is a there is a first. Okay, this is 120. Okay, now right here, this is a x-axis, and there is y-axis, upper side, and this is y prime, and this is x prime. And the line is any line, this is O, and there is A, which make angle 45 degree here. Another line, this is AOB, an OB line, which is also make here 60-degree angle. This is white color angle is the 60-degree positive direction of the x-axis. So now the slope of AB, a slope of AB is equal, slope of AB is equal tan theta. So tan theta means slope of AB equal tan theta. So theta means the line OA. And so this is not AB. The line will be OA. This is OA, not AB. Yes, this is not maths from your book. We are just discussing here the basic concept. Then we'll start academic math. OA. The slope of OA, that means tan theta. So here tan OA line makes angle 45 degree with the positive direction of x-axis. So this is 45 degree. What is the value of tan 45 degree? What is the value of tan 45 degree? একজন একটু বলুন tan 45 degree 1 তাহলে OA slope হচ্ছে 1. In the same way, we can find here slope of OB. Slope of OB means tan theta, and which is tan 60 degree, and tan 60 degree is root over 3. So that means slope are the line which make the angle with the positive direction of the x-axis. আমি যদি এইভাবে একটা এক্সিস ড্র করি, আমার যদি এখানে কোনো লাইন থাকে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে পজিটিভ ডিরেকশন অফ এক্স অ্যাক্সিস, দিস ইজ দ্য নেগেটিভ ডিরেকশন অফ এক্স, and this is y, and there is also y prime. এখন আমি যদি এখানে বলি দেখো পজিটিভ সাইডের সাথে এই অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে এখানে, আর যদি নেগেটিভ সাইডের সাথে এখানকার অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে, তাহলে স্লোপ বলতে আমরা বুঝাচ্ছি পজিটিভ ডিরেকশনে যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে, অর্থাৎ রাইট ওয়ার্ড, রাইট সাইডে যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে পজিটিভ ডিরেকশন, তাকে আমরা বলবো স্লোপ। ওই অ্যাঙ্গেলের ট্যানজেন্ট হচ্ছে স্লোপ। এটা হচ্ছে যদি ডিরেক্টলি আমার অ্যাঙ্গেল গিভেন থাকে। এখন হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেটস যদি দেওয়া থাকে, উই আর ডুইং হিয়ার ম্যাথ রিলেটেড উইথ দ্য কোঅর্ডিনেট সিস্টেম।
যদি আমাদের কোঅর্ডিনেট দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কিভাবে স্লোপ বের করব? লাইক যদি আমি এখান থেকে স্টার্ট করি, একটা কোঅর্ডিনেট সাপোজ যে কোনো একটা পয়েন্ট মার্ক করো, কোঅর্ডিনেট সিস্টেম a is 3,8. B, another point is B, whose coordinate is 11,15. So now then the line, join the line here, A and B. So what will be now slope of AB? From here we can write slope of the line AB is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Here you can consider here, suppose this one may be x1, then this one will be y1. If you think this one x1 and y1, here will be x2 and y2. So if you think this one is x1 and y1, this one will be x2 and y2. So just you can consider any point as x1 and y1. So now here y2 minus y1, 15 minus 8. And here 11 minus 3. So 15 minus 8, there is 7. And now this is 8. So now this is our answer. When the coordinate are given, the difference of ordinate divided by difference of abscissa, and this is called the slope. The ratio of finding difference of ordinate and the ratio of finding the difference of abscissa, or change of ordinate divided by change of abscissa. Is it clear to you, everyone? So Yes, this sir. is the formula. Now we will find the slope from our academic book. 11.3, question number 1. Everyone give attention. Can you see the your maths book here? Is it visible to you? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. we will do one maths from here. There's number 1. We can start from anyone. Just we can do number 1. Okay, 1. The point A is given here 5, minus 2. And another point B is given here 2, 1. 2, 1. So now slope of AB is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This one will be y2 means 1 minus minus 2. 1 minus minus 2, and x2 means 2 minus 5. The first this minus for formula, and there is minus 2 is the value of y1. So now 1 plus 2, and here minus 3. So now plus 3 divided by minus 3, you will get here minus 1, and this is our answer. Now see the question here. This is answer of the first question. Did you understand this math? Yes, sir. Okay, now you will do another maths from here, number 3. Okay, now see the question number 3. Find the slope of AB. Okay, number 3 here. A is given t, t. B is another point whose coordinate is t squared minus t. So now what will be slope? Slope or gradient? Slope of AB. Slope of AB equals to y2 minus y1. That means y2 minus y1 divided by change of abscissa x2 minus x1. Here y2 minus y1, t minus t,
divided by x2. x2 means t square minus t. T minus t is 0 divided by t square minus t. If the numerator is 0, total answer will be 0. So I think now it's clear to you all. Do you have any question up to this? No, sir, clear. Okay. sir. Now, now we will discuss the concept of the collinear. Then we will start answer writing. First of all, we have to know what is collinear. Anyone who can say the word collinear? Something about the word collinear. Who can say? একজন একটু বলো বাবা, collinear বলতে কি বোঝো? Anyone? A what and meaning কি? Anyone who can say what is the meaning of collinear? Collinear means একই লাইনের মধ্যে স্টে করা। একই লাইনের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট স্টে করাকে collinear বলে। একই লাইনের মধ্যে থাকবে। যেমন দেখো, আমি যদি তোমাকে একটু জুম করে দেখাই এখানে, তো আই থিংক এটা আমাদের রাইট সাইডে থাকুক। ওকে, নাও suppose there is a line. One point is A, another point is B, another point here is C, another point here is D. দেখো তো সবগুলো পয়েন্ট একটা লাইনের মধ্যে কিনা, এডি লাইনের মধ্যে কিনা। Yes, sir. তাহলে যদি একই লাইনের মধ্যে থাকে তাহলে সবার অ্যাঙ্গেলটা সেম হবে। কিভাবে অ্যাঙ্গেল সেম হয় দেখো, তুমি যদি এইভাবে এক্স এক্সিসটাকে যদি ড্র করো, সাপোজ এখানে তুমি এক্স এক্সিসটা ড্র করো, ওয়াইটাকে আমি দিচ্ছি না, শুধু এক্সটা ড্র করো, তাহলে আমি এখানেও যদি এক্স এক্সিসটা ড্র করি, দেখো কি হয়, এখানেও যদি আমি এক্স এক্সিসটা হচ্ছে প্যারালাল ড্র করা, এখানেও একটা প্যারালাল লাইন ড্র করা। আর যদি মনে কর স্যার আমি ওয়াই এক্সিসটা ড্র করব, তাহলে এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করলে তোমার ওয়াই এক্সিস হয়ে যাবে এই পয়েন্টে। এখন দেখো এবি লাইন যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে, এবি লাইন যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে তার নাম দিচ্ছি আমরা থিটা। যেহেতু এরা প্যারালাল লাইন, খেয়াল করে এই লাইনগুলো প্যারালাল, তাহলে এখানে মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলগুলো ক্রিয়েট হবে এগুলো অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, সরি করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল, সেম সাইড। এরা হচ্ছে সবাই সেম, করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ সেম। এখানে আরেকটা পয়েন্ট দিতে পারে as you wish, no problem. এখন দেখো তো এবি লাইনের যে স্লোপ তা হচ্ছে tan থিটা, am I right? এবি লাইনের স্লোপ সেম ওয়েতে বিসি লাইনের স্লোপ হচ্ছে tan থিটা, সিডি লাইনের স্লোপ হচ্ছে tan থিটা, ডিই লাইনের স্লোপ tan থিটা। আবার যদি আমি এ থেকে সি নেই তাহলে স্লোপ হবে tan থিটা। আবার আমি যদি বি থেকে ডি নেই তাহলে স্লোপ হবে tan থিটা, কারণ সবাই সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে। They are making the same angle because they are parallel lines. So যদি সবাই যদি প্যারালাল লাইনে ট্রান্সভার্সাল হয়, দেখো এবি, এবিটা হচ্ছে একটা ট্রান্সভার্সাল, অথবা এ থেকে সি নাও তাহলে এটা একটা ট্রান্সভার্সাল হবে, সি থেকে ডি নাও তাহলে হচ্ছে প্যারালাল লাইনের ট্রান্সভার্সাল, অথবা সি থেকে ই নাও প্যারালাল লাইনের ট্রান্সভার্সাল। So definitely this transversal make the same angle in the same side of the parallelogram. They are all at the corresponding angle. তার মানে আমরা বলতে পারি কোলিনিয়ার হওয়ার জন্য কন্ডিশন হচ্ছে একই লাইনের মধ্যে ওরা স্টে করবে, আর একই লাইনে স্টে করলে তাদের স্লোপ সমান হবে। তাহলে কোলিনিয়ারে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা হচ্ছে স্লোপ গুলোকে ইকুয়াল দেখানো। যদি তুমি স্লোপ গুলো ইকুয়াল দেখাতে পারো তাহলে কোলিনিয়ার হবে। আর যদি একই লাইনের মধ্যে না থাকে, যেমন দেখো এখানে আমি তিনটা পয়েন্ট নিচ্ছি যারা একই লাইনের মধ্যে নাই। এখন তুমি এই লাইনটা তোমার এইভাবে তোমার যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, এখানে তুমি আরেকটা লাইন ড্র করো, এখানে যদি তুমি এখানে এ ইউজ করো, এখানে বি নিতে পারো, আর যদি এটাকে তুমি যদি সি ইউজ করো। এখন দেখো তো এই দুটো অ্যাঙ্গেল সেম কিনা বলো তো একজন, এরা যদি প্যারালাল হয় এখন অ্যাঙ্গেল গুলো সেম হবে, তার মানে No, sir, different. যদি একই লাইনের মধ্যে তিনটা পয়েন্ট না থাকে তাহলে এরা কোলিনিয়ার হবে না। যদি একই লাইনের মধ্যে থাকতো তারা এইভাবে থাকতো এ বি সি, এ বি সি। তার মানে আমাকে যখন কোলিনিয়ার বলবে দ্যাট মিন্স ওরা একই লাইনের মধ্যে থাকবে। তোমরা তো সবাই জানো যে একই লাইনের মধ্যে থাকলে কখনো ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট করা যায় না। যদি একই লাইনের মধ্যে না থাকে তাহলে ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট করা যায়।
তিনটা পয়েন্ট নিয়ে ট্রায়াঙ্গেল ক্রিয়েট করা যায়। আর যদি একই লাইনের মধ্যে থাকে, নেভার উই ক্যান নট ড্র দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইনক্লুডিং দিস 3 পয়েন্টস। ক্লিয়ার? ওকে, এখন আমরা এখান থেকে দেখো Yes, sir. কোলিনিয়ারটাকে ফাইন্ড করব। ওকে, নাম্বার 3 দিয়ে শুরু করি। আমি এখানে 3 অথবা 2 এর মধ্যে থেকে একটা ম্যাথ দেখাচ্ছি। নাম্বার 3, হ্যাঁ ওকে, নাম্বার 3টা অথবা নাম্বার 2 দিয়ে শুরু করি, যেহেতু টি আছে এখানে আননোন ভ্যারিয়েবল। ওকে, নাম্বার 2। এটা কি 10 দিয়ে করতে হবে? এটাকে যেহেতু আমাদের কোঅর্ডিনেট আছে, কোঅর্ডিনেটের ফর্মুলা দিয়ে আমরা করব। আমি দেখাচ্ছি বাবা, একটু দেখো। The 3 points at এত are collinear, then find the value of t. তাহলে যে কোনো দুটো পয়েন্ট নাও এখান থেকে। এখানে তো গ্রাফ এটা খুলে নিয়ে আনি তুমি। গ্রাফ পেপার না, গ্রাফ না স্যার, এখানে কি কোনো গ্রাফ আঁকতে হবে ম্যাথের সাথে? না না, এই ম্যাথে গ্রাফ ম্যান্ডেটরি না, বাট যদি পসিবল হয় ফিগার ড্র করে নিবা। তাহলে যে কোনো দুটো পয়েন্ট বলো, এনি জি, স্যার। 2 পয়েন্টস, যে কোনো দুটো পয়েন্ট বলো। তাহলে আমাদের AB এ তুমি যে কোনো দুটো পয়েন্ট নাও, either AB or AC or BC, any 2 points, তাদের স্লোপটা বের করো। Here A, the coordinate of A is t, 1, coordinate of B is 2, 4, and coordinate of C is 1, t. So now 3 different points are collinear. তারা যদি collinear হয়, বলো collinear হলে সবার স্লোপ সেম হবে। তাহলে তুমি লেখো if A, B, C are collinear, then slope of AB এর স্লোপ BC এর স্লোপের সমান হবে। স্লোপ অফ AB is equal to slope of BC। যে কোনো দুটো পয়েন্ট নিতে পারো। আমি A থেকে B নিচ্ছি, তাহলে তুমি চাইলে A থেকে C নিতে পারো, নো প্রবলেম। আমি এখানে BC নিচ্ছি, তাহলে তুমি নিতে পারো এখানে CA নিতে পারো, অ্যাজ ইউ উইশ। যে কোনো দুটো পয়েন্টের স্লোপ ইকুয়াল হবে। তাহলে দেন স্লোপ অফ AB, এখানে লিখো স্লোপ অফ BC। ডিরেক্টলি BC না তিনটা লিখে, ইকুয়াল হওয়ার কথা না? সরি, হ্যাঁ বলো। তো তিনটা পয়েন্টের স্লোপই এক হওয়ার কথা না? তিনটা পয়েন্টের স্লোপ বলতে কি, যখন দেখো যদি তুমি দুইটা পয়েন্ট নাও, যে কোনো দুটো পয়েন্ট নাও, নেওয়ার পরে তো তুমি লাইনটা পাচ্ছ, তখন আর তোমার তিনটা পয়েন্টের দরকার হয় না। কারণ দেখো তুমি এখানে এই পয়েন্টে যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, ফুল স্ট্রেট লাইনটাও কিন্তু সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে। যেমন দেখো তুমি যদি এখানে A থেকে B নাও, তাহলে যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে, তুমি যদি A থেকে C নাও তাহলে সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে। এই জন্য যে কোনো দুটো পয়েন্ট হলেই হবে। এখন আমরা এটা দেখাচ্ছি, দেখো ABC are collinear, then slope of AB equal to slope of এর সাথে B। তো তুমি এখানে যে কোনো দুটো পয়েন্ট নাও, A থেকে C নিতে পারো অথবা B থেকে C নিতে পারো, অ্যাজ ইউ উইশ। এখন আমরা AB এর স্লোপ কত বলো, একজন একটা ফর্মুলা বলো। B1 থেকে একজন বলো বাবা, AB এর স্লোপ কত হবে, অ্যাপ্লাইং দ্য ফর্মুলা। এখানে AB এর স্লোপ কত হবে বলো একজন, এনিওয়ান? স্যার 4 - 1 2 - t, 4 - 1 divided by 2 - t। ওকে, 4 একজন একটু বলছে আবার ডিসকাস করার জন্য। হ্যাঁ বাবা, একটু ওয়েট করে, আমি আবার বলছি। 4 - 1 divided by 2 - t, absolutely right. Then slope of AC, anyone? AC এর স্লোপ বলো একজন। A এবং C, y2 minus y1, তাহলে হবে t minus T 1 minus 1. minus t, am I right? Yes, t sir. minus 1 minus t। এখন এখান থেকে সিম্পলিফিকেশন করে আমি t এর ভ্যালু বের করব, যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ t। তাহলে এখানে আগে সিম্পলিফিকেশন করো 3, আর এখানে হবে 2 minus t। এখন এই দুইটাকে আমরা কাটতে পারবো বলো একজন, এটা কি কাটা যাবে না মাইনাস কমন নিতে হবে? আগে মাইনাস কমন নিতে হবে। তাহলে এখানে একটা মাইনাস কমন নিচ্ছি, তাহলে হবে 1 minus t। মাইনাস কমন নিলে 1 minus t হবে, আর এখানে 1 minus t। এখন দুটো সেম আসছে, এখন সেম থাকলে আমরা মাইনাস করে দিব, ডিভাইড করে দিব। তাহলে এখানে রাইট সাইডে থাকবে 1,
আমাদের লেফট সাইডের ভ্যালুটা আবার দেখো 3 divided by 2 minus t equal to -1. Now do the cross multiply. -1 multiply 2 minus t equal to 3. Just doing the cross multiply. Now doing the right side, here we will get -2 minus plus t equal to 3. Now shift 2 from left side to right side. There will be 3 plus 2. T equal to 5. Yes, t equal to 5. This is our answer. Thank you so much. এখন দেখো বাবা, তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার আমি এখানে এবি না নিয়ে যদি আমি বিসি নিই তাহলে হবে কিনা? ইয়েস, তুমি যদি বিসিএস স্লোপ বের করো তার সাথে তুমি যদি এখানে এসি নাও তাহলেও হবে। এই দুটো স্লোপ ইকুয়াল ধরো তাহলেও হবে। আর যদি মনে করো স্যার আমি বিসি নিব না তাহলে আমি এখানে এসি নিব, তাহলে এসি নেওয়ার পরে আর এখানে তাহলে নিতে পারো এবি। অর্থাৎ যে কোনো দুটো পয়েন্টকে মার্ক করবা, করার পরে স্লোপ ইকুয়াল করলে সব ক্ষেত্রেই তোমার আনসার সেম আসবে। Am I clear to you all? Yes, sir. If you have any question, এখন একজন বলছো যে বাবা কোলিনিয়ার আবার একটু বলার জন্য আমরা নেক্সট ম্যাথে আবার ডিসকাস করব। দেখো স্যার আমরা মাইনাসটা কেন কমন নিয়েছি? ও মাইনাস কেন কমন নেওয়া হলো? আচ্ছা এখানে খেয়াল করো a মাইনাস b, আর যদি b মাইনাস a হয় তুমি কি দুটোকে কাটতে পারবা? নো স্যার। তাহলে কারণ দুটো সিমিলার না, যে কোনো একটা জায়গা মাইনাস কমন নিলে চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেমন দেখো আমি যদি উপরে একটা মাইনাস কমন নেই তাহলে হয়ে যাবে b মাইনাস a। এখন তুমি মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, দেখো এখানে হচ্ছে প্লাস এখানে মাইনাস, তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস b, আবার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস a, অর্থাৎ তাহলে এখানে প্লাস a। মাইনাস কমন নেওয়ার পরে যেটা মাইনাসের ছিল এটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে, আর যেটা প্লাসের ছিল এটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখো নিউমেরেটর এবং ডিনোমিনেটর সেম, এই জন্য আমরা এদেরকে কাটতে পারবো। Is it now okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next question, we can start question number 4. The same way we will do the question number 4. Everyone read the question properly at least 2 times. আমরা এখান থেকে নাম্বার 4 দিয়ে স্টার্ট করছি। নাম্বার 4, if the point, ডিরেক্ট 3 নাম্বার কি নিজে নিজে করতে? হ্যাঁ 3 নাম্বার করতে পারবে, সিম্পল একেবারে এখন যেভাবে করছি সেম ওয়েতে তুমি ডাইরেক্টলি আনসার বের করবা। মানে অর্থাৎ তুমি এবিএস স্লোপ বের করবা, বের করার পর তোমার এসি আসবে, তাহলে যে কোনো দুটো স্লোপকে তুমি ইকুয়াল হলেই তো বলবা কোলিনিয়ার। আর যদি প্রবলেম হয় আমি এই যে ধরো তোমাদেরকে বি 2 নাম্বার করাচ্ছি, মেয়েদের সেকশনে করিয়েছিলাম সি, আবার তোমাদেরকে 3 করাচ্ছি, বাট তোমাদের পরের ক্লাসে করাবো 4। সো ক্লাসগুলো তোমাদের আমি আপলোড দিব, আজকে তোমরা লিংক পাবা। ইনকেস কারো কোনো প্রবলেম থাকলে তোমরা সব ম্যাথে দেখতে পারবা। ক্লিয়ার? তোমরা এটা নিয়ে টেনশন করতে হবে না যে স্যার এটা বাদ গেল, আমি যদি না পারি কি করব। না পারলে তুমি দেখবে যে কোনো না কোনো ক্লাসে এই ম্যাথটা আবার করা আছে। Okay, now we can start here. Number 4. What is the requirement here? If the points A, B, C are collinear, then find the value of T. যেহেতু collinear, যে কোনো দুটো পয়েন্টের স্লোপ সেম হবে। তার আগে পয়েন্ট গুলো লিখে নাও। The coordinate of point A, 1, -1. Coordinate of point B, t, 2. Coordinate of point C, t, there is C is t square, t plus c. আচ্ছা যেহেতু আমাকে বলছে ওরা কোলিনিয়ার, তাহলে কোলিনিয়ার হলে যে কোনো দুটো পয়েন্টের স্লোপ সেম হবে। বলো কোন দুইটা পয়েন্ট নিবে এখানে? If A, B and C are collinear, if A, B, C are collinear, then slope of AB, okay, then slope of AB is equals to slope of BC. Slope of AB equal to slope of BC, slope of
BC। এখন একজন আমি কাকে জিজ্ঞেস করবো বলো, নাম ধরে জিজ্ঞেস করব। একজন আমাকে একটু বলো AB এর স্লোপ কত হবে B2 থেকে, বলো ক্যাপ্টেন কুল মোতাসিম। Twice plus 1, twice plus 1, 3 minus 1. 2 Sir, মাইনাস, AB slope 1, 2 minus আগে B থেকে শুরু করি, তাহলে 2 মাইনাস -1। এই যে দেখো y2 এর মধ্যে অলরেডি মাইনাস আছে, এই জন্য আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করব। তারপর হবে t minus 1, am I right? Yes, sir. Now BCS slope বলো, anyone from BS1, BS1 থেকে B এবং C এর স্লোপ বলো। তাহলে এখানে y2 হচ্ছে t plus 3, y2 minus y1 হচ্ছে 2 divided by t square minus t, am I right? দেখো Yes, sir. y2 minus y1 divided by x2 minus x1, অর্থাৎ ভ্যালু যা থাকে তুমি শুধু সেটা বসাবা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে। এখন এখান থেকে সিম্পলিফিকেশন করো, করলে আমাদের যে ভ্যালু আসবে সেটা হচ্ছে t এর ভ্যালু, এটাই আমাদের রিকোয়ারমেন্ট। তাহলে 2 plus 1 divided by t minus 1, here t plus 1 divided by t square minus t square minus t। এখন দুই তিনটা ওয়ে আছে, কোনটা দিয়ে করব আমরা বলো। এখানে t স্কয়ার একটু মিডল টার্ম করাটা আমাদের জন্য মনে হয় ভালো হবে। এখানে একটা t কমন নিয়ে মিডল টার্ম করব, ফ্যাক্টরাইজেশনের ফর্মুলা। এখানে হচ্ছে 3/t minus 1, আর এখানে যদি আমার t plus 1 হয়, নিচে একটা t কমন নিব, নেওয়ার পরে থাকবে t minus 1। এখন ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, ক্রস মাল্টিপ্লাইটা করলে কি হয় দেখো, যদি আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করি 3t, তারপর হবে t minus 1, আর এখানে হবে t plus 1, তার সাথে আসবে t minus 1। তোমাদের কি এইটুকু পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে? এনি কোশ্চেন আপ টু দিস? Sir. এখন দেখো বোথ সাইডে আমি যদি এখানে t minus 1 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে হবে 3t equals to t plus 1। দেখো বোথ সাইড থেকে t minus 1 দিয়ে ডিভাইড, t minus 1 দিয়ে বোথ সাইডে ডিভাইড, অথবা একটা লাইন বেশি করে তোমরা ডিভাইড দেখাতে পারো, কোনো প্রবলেম নাই। এবার দেখো এখানে 3t minus t equal to 1, রাইট সাইড থেকে t টাকে আমি লেফট সাইডে নিয়ে আসবো, তাহলে 2t equal to 1, then t equal to 1/2। Is it now okay to you all? Yes, sir. Yes, sir. তো জাস্ট আমাদের কাজ যেটা হচ্ছে যে কোলিনিয়ারের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব, তারপরে সিম্পলিফিকেশন করব। যেটা আমাদের দেওয়া ছিল কোলিনিয়ারে সিম্পলিফিকেশন করে আমরা ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে সিম্পলিফিকেশন করে যে যত দ্রুত শর্টকাট ওয়েতে ভ্যালু বের করতে পারো। ওকে, নাম্বার, এখন দেখো নাম্বার 5 এর মধ্যে হচ্ছে স্লোপ গিভেন। তাহলে স্লোপ যদি গিভেন হয়, তাহলে আমরা স্লোপের ভ্যালু বের করে তারপর আমরা লিখে নিব দে আর সেম। আচ্ছা বলো, এখানে নাম্বার 5টা করাচ্ছি তোমাদেরকে। ওকে, নাম্বার 5, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার 5। 6, 7 থেকে একটা ম্যাথ করাবো, সো 5টা একটু দ্রুত করে নাও, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ হচ্ছে 6, 7। 5 থেকে আমরা আগে ম্যাথটা করে নেই। স্লোপ হচ্ছে, আমি কোশ্চেন লিখে নিচ্ছি না, আমি ডিরেক্টলি বলছি, যেটা এখানে আছে বাবা একটু দেখে নাও, পয়েন্টগুলো লিখলাম না। তাহলে given slope of AB, given slope of AB is equals to -1। এখন বলো B1 থেকে একজন বলো AB এর স্লোপ কি হবে নাম্বার 5 এ। What is the slope of AB? ফর্মুলা বলো, AB এর স্লোপ কত হবে এখানে? Anyone from BS1? Fahim?
Abrar, what is the slope of AB? Sir, 4 minus 3b by p square plus 1 by 3. আমরা আগে y এর ভ্যালুটা বলবো, তাহলে y টা কত ছিল এখানে? y2 p স্কয়ার প্লাস 1 ছিল square y2, plus 1 minus 3 yes, p স্কয়ার minus 1 3p 4 divided by minus 3 4 minus 3, yes, absolutely right answer. এখানে -1 থাকবে। এখন যত দ্রুত তুমি আনসার বের করতে পারো as you wish, এখান থেকে সিম্পলিফিকেশন করে যত দ্রুত তুমি p এর ভ্যালু বের করতে পারো। তাহলে এখানে দেখো p স্কয়ার প্লাস 1 মাইনাস 3p divided by 1 equal to -1. If their denominator is 1, we can skip it. P square plus 1 equal to minus 3. 3. Yes, absolutely right. Okay, Baba, thank you so much. Denominator 1 টাকে আমরা স্কিপ করতে পারবো। এখন দেখো p স্কয়ার, একটু আনসারটা রিভিউ করে নাও স্যারের সাথে। 3p plus 1 plus 1, রাইট সাইড থেকে আমি 1 কে এই পাশে মুভ করব, তাহলে আমার হবে p স্কয়ার minus 3p plus 2. So here this is the standard form of the quadratic. Now solve the quadratic equation. Middle term factor করব, করে আমরা ভ্যালু বের করব। আর এখানে স্যার x এর ফর্মুলা দিয়ে ডাইরেক্ট করা যাবে না? এখানে কিসের ফর্মুলা ইউজ করবা? স্যার মাইনাস b প্লাস মাইনাস রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac। Absolutely right, no problem. Yes, you can apply this formula, no problem. কারণ আমরা হায়ার ম্যাথেতে এই ফর্মুলা শিখলাম। তাহলে আমি এখানে দেখাচ্ছি যে তুই ইজিয়েস্ট মেথডে এটা মিডল টার্ম হয়, এই জন্য আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না। টুয়াইস p মাইনাস 1p প্লাস 2। বেশ স্যার, আপনি এখানে 1p কেন লিখবেন? 1টা থাকলে কমন নেওয়াটা ইজি, খুব সহজে বোঝা যায়। এই জন্য তোমরা চাইলে 1টা স্কিপ করতে পারো, নো প্রবলেম, শুধু মাইনাস p লিখলে হবে। p minus 2 minus 1 common, p minus 2 equal to 0. So here is now p minus 2 and p minus 1 equal to 0. So either p minus 2 equal to 0 or p equal sir to p equal to 2 and 1 or yes, p minus 1 equal to 0 or p equal to 1. So answer 2 or 1 or 1 or 2, no problem. Both are the correct answer here. So I think now this is clear to all of you. এখন আমাদের একজন একটু আপডেট বলো তো বাবা, আমাদের কয় মিনিট টাইম আছে? sir 5 minute আচ্ছা, আমাদের 3-4 মিনিটের মতো সম্ভবত। 40 মিনিটস এর ক্লাস না তোমাদের? sir 35 ওকে, ইনশাআল্লাহ আমাদের হয়ে যায়। এখন একটা কাজ করো, দেখো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। গার্লস সেকশন আমি নাম্বার 6 করিয়েছিলাম, সো এটা কন্টেন্টটা আমি আপলোড দিব এবং লিংকটা তোমাদের দিয়ে দিব। ওদেরকে 7 নাম্বার ম্যাথটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। এখন আমি তোমাদেরকে 7 নাম্বার ম্যাথটা করে দিব আর 6 নাম্বার ম্যাথটা তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব। ইন কেস কোনো কারণে যদি তোমাদের প্রবলেম হয়, ওদের ক্লাসটা তোমরা দেখে নিবা, তোমাদের ক্লাসটা ওরা দেখে নিবে। ওকে স্যার। 7 নাম্বার ম্যাথটাই স্টার্ট করছি। 6 নাম্বার ম্যাথটা ওদেরকে আমি করিয়েছিলাম এবং তোমার 7 ওদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। তো 7 নাম্বার ম্যাথে ছিল if ABC are collinear then prove that। তাহলে ABC যদি কোলিনিয়ার হয়, আগে পয়েন্টগুলো লেখো। A, B and B point is coordinate is B, A, another point is C whose coordinate is 1 by A, 1 by B. If ABC are collinear, A, B, C are collinear, then slope of AB equal to slope of BC. AB এবং BC এর স্লোপ, এখন দুটো স্লোপকে ইকুয়াল লিখে যত দ্রুত ইকুয়েশনটা প্রুভ করতে পারো। AB এর স্লোপ কি হবে বলো? A minus B divided by B minus A, আর BC এর স্লোপ হবে 1 by B minus B এবং C, তাহলে 1 by B minus A
divided by 1 by a minus b. দেখো লিখার সময় খুব সুন্দর করে লিখবা y2 minus y1 divided by x2 minus x1. এখন এখানে আমরা সিম্পলিফিকেশন করব a minus b। এটা কাজ করো ঠিক আগের ম্যাথের মতো, তাহলে একটা মাইনাস কমন নাও, করলে তোমার হয়ে যাবে a minus b থেকে যদি মাইনাস কমন নিই তাহলে হবে b minus a, চেঞ্জ হয়ে যাবে সাইন, আর এখানে হচ্ছে b minus a। কেন মাইনাস কমন নিব? টু বিকাম দ্য সিমিলার নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর। এখান থেকে b LCM নিব, b LCM নিলে 1 minus ab, এখানেও সেম ওয়েতে a LCM নাও 1 minus ab। এখানে সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে করবে, আমি স্টার মার্ক করে দিচ্ছি, এই জায়গায় কিন্তু স্টুডেন্টরা অনেক সময় ভুল করে। LCM নেওয়াটা দেখো, তাহলে এখানে ডিভাইড করো, ডিভাইড দিস টু 1, there will be minus 1 now, minus 1 here, this is the minus 1, so now right side will be, right side এ যদি আমি ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটা লিখে নিই 1 minus ab by b, এই যে দেখো এইটা যে ডিভাইড আকারে আছে, এই ডিভাইডটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করে দিব, Sir, reciprocal. হ্যাঁ রিসিপ্রোকাল হয়ে যাচ্ছে a by 1 minus ab। এখন 1 minus ab দুটো সিমিলার তাহলে আছে, a divided by b. ইয়েস 1 minus ab টাকে কেটে দাও, 1 minus ab কাটা যাচ্ছে, তাহলে আমাদের এখানে কত থাকবে বলো? -1 equal to a by b। এখন ওরা যেভাবে বলছে সেভাবে তো নিতে পারবো না, আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করব, a equal to -1 into b, ক্রস মাল্টিপ্লাই করে নিলাম। ক্রস মাল্টিপ্লাই করার পরে যে পার্থক্য আসবে, এখন তো এক লাইন হয়ে গেছে, পাশে মাইনাস বি আসবে, or a minus b or a plus b equal to 0, and this is proved। আসে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল a plus b equal to 0। Do you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. একটু বুদ্ধি Yes, করে sir. করতে হবে, বাট খেয়াল করতে হবে 6 নাম্বার ম্যাথটা কিন্তু ডিফারেন্স। 6 নাম্বার ম্যাথে ইকুয়েশন গিভেন, 6 নাম্বার ম্যাথের মধ্যে হচ্ছে ইকুয়েশন গিভেন, তোমাকে স্লোপ প্রুভ করতে হবে, এবং 7 নাম্বার ম্যাথের মধ্যে হচ্ছে কোলিনিয়ার, আমরা ইকুয়েশন প্রুভ করব। দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, তো আমি কন্টেন্টটা আপলোড দিব ইনশাআল্লাহ, তোমরা হয়তোবা সুন্দর মধ্যেই পাবা। তো বাবা এইটুকু থাকলো, তোমাদের দুটো ম্যাথ হোমওয়ার্ক দিচ্ছে, একটু ট্রাই করো বাসায়। নাম্বার 1 থেকে করবা নাম্বার 4, আর এদিক থেকে আমরা কত নাম্বার ম্যাথটা খালি রেখে আসছি বলো? নাম্বার 5 অথবা 4 কি আমরা করছি? নাম্বার 3 একজন বলেছিল, সো 3 নাম্বার করতে পারো, আর এখান থেকে ম্যাথ বাকি ছিল নাম্বার 6। যদি ইন কেস কারো কোনো প্রবলেম হয় কন্টেন্ট দেখে নিতে পারবা, তাহলে এই 1 এর নাম্বার 4, দেন নাম্বার 3, নাম্বার 6, each and everyone you are requested to submit the homework in time. So thank you so much, hope to see you all in the next classes and wish you all the best. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum Assalamu alaikum. assalam.